اگر یہ ثابت بھی ہو جائے فورن فنڈنگ کیس میں جو کلیم کر رہی ہے پی ڈی ایم کہ زیادہ سے زیادہ جو اختیار جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہے، جو میکسیمم اختیار ہے، اس فنڈ کو ضبط کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی پاورز نہیں ہے. عمران خان صاحب کے لیے جو واقعی خطرہ ہے وہ یہ کہ جو انہوں نے ابھی ریسنٹلی جو بات کی تھی، ان کا اشارہ پی ایم ایل این پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف تھا کہ ان کو فنڈنگ کی جاتی رہی اور کچھ ایک ممالک کا نام لیا کہ جی 2 ممالک جو ہیں وہ ان کو فنڈنگ کرتے رہے. لیکن اگر وہ ثبوت پیش نہیں کر سکتے اور یہ بات غلط ہوتی ہے تو قمر دلشاد صاحب کے بقول اس کیس میں عمران خان صاحب اور ان کی گورنمنٹ کو سیریس خطرہ ہو سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج پی ڈی ایم جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے احتجاج ظاہر کرنے جا رہی ہے اور اس کا مقصد ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر ایک دباؤ ڈالا جائے، پریشر ڈالا جائے کہ جی کہ جو وہ پچھلے کئی سالوں سے جو پی ٹی آئی کا فورن فنڈنگ کا کیس جو پینڈنگ ہے اور جو سن رہی ہے اور جو ان کی اسکروٹنی کمیٹی اور جس بھی مراحل سے گزر رہا ہے تاکہ اس کے اوپر فیصلہ آئے. اور ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں کہ جی فیصلہ بقول اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کے پی ڈی ایم کے کہ چونکہ بڑا مضبوط کیس ہے اور اس سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بالکل پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکل پارٹی اس کے اوپر اس کا امپیکٹ آئے گا اور وہ نااہل کہیں یا اس کو ڈیزالو کہیں کہ اس کے کنسیکوینس میں پی ٹی آئی کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور اس کی گورنمنٹ کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے. تو یہ امید ہے بیسیکلی پی ڈی ایم کی. لیکن اس سلسلے میں جب میری آج بات ہوئی جو کہ ابھی میں آپ کو انٹرویو سناؤں گا، جو فارمر الیکشن کمیشن کے سیکرٹری قمر دلشاد صاحب ہیں، ان کا جو ویو پوائنٹ ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اور وہ ان کا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر یہ ثابت بھی ہو جائے فورن فنڈنگ کیس میں جو کلیم کر رہی ہے پی ڈی ایم، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو اختیار جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہے، جو میکسیمم اختیار ہے، وہ یہی ہے کہ وہ اس فنڈنگ کا جو فنڈنگ ان کو ملی یا جو بھی ان کا فنڈ ہے پی ٹی آئی کا، اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ وہ اس فنڈ کو ضبط کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی پاورز نہیں ہے. ہاں اس کی بیس کے اوپر اگر اپوزیشن پولیٹیکل پارٹی یا کوئی ہائی کورٹ میں چلا جاتا ہے، سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے اور پھر اس کی بیس کے اوپر کوئی ڈسکوالیفیکیشن مانگتا ہے یا کسی پولیٹیکل پارٹی کو ڈیزالو کرنا چاہتا ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی ہی چونکہ اس طرح غلط یا ڈاؤٹ فل جو پیسہ تھا اس کے ذریعے بنی، تو اس کو اگر فرض کریں پولیٹیکل پارٹی کو ہی ختم کرنا چاہے یا اس کا مقصد یہ ہو کہ اس کے کنسیکوینس میں گورنمنٹ چلی جائے عمران خان صاحب کی، تو وہ میٹر پھر کورٹ کا مسئلہ ہے. کورٹ کچھ بھی فیصلہ کر سکتی ہے، اس کے حق میں بھی کر سکتی ہے، اس کے اگینسٹ بھی. تو وہ اسپیکولیٹو چیز ہو جائے گی. تو اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بات کی جو کہ ابھی آپ سنیں گے ان کا انٹرویو جو انہوں نے بات بتائی. وہ بیسیکلی اس میں خطرہ عمران خان صاحب وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے جو واقعی خطرہ ہے وہ یہ کہ جو انہوں نے ابھی ریسنٹلی جو بات کی تھی اپنی ایک اسٹیٹمنٹ میں کسی میں کہ جی پاکستان کی 2 پولیٹیکل پارٹیز، ان کا اشارہ پی ایم ایل این پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف تھا کہ ان کو فنڈنگ کی جاتی رہی اور کچھ 2 ایک ممالک کا نام لیا کہ جی 2 ممالک جو ہیں وہ ان کو فنڈنگ کرتے رہے. تو بینگ پرائم منسٹر ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر انہوں نے یہ بات کی تو ایک تو اس مسئلے کے اوپر بیکاز اٹس اے پالیسی اسٹیٹمنٹ، تو اس مسئلے کے اوپر ایک طرف تو ان کو سو موٹو لے لینا چاہیے چیف الیکشن کمشنر جو ہیں ان کو، اور پھر پرائم منسٹر صاحب سے ثبوت لینا چاہیے. اگر وہ ثبوت پیش کر سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ اٹ کین لیڈ ٹو سیریس ٹربل فار عمران خان صاحب اور وہ ایک سیاسی بحران کسی کیفیت بھی ہو سکتی ہے. اگر فرض کریں الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے اوپر ایکشن نہیں لیتے تو پھر اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کے پاس یہ آپشن ہو سکتا ہے کہ وہ کورٹ آف لا میں چلے جائیں، سپریم کورٹ میں چلے جائیں اور پھر یہی بات وہاں پہ رکھیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ فرمایا، اور اگر ان کے پاس ثبوت نہیں ہے اور اگر وہ ثبوت پیش نہیں کر پا سکتے اور بے شک وہ ان کیمرہ ہو بیکاز کچھ دوسرے ایسے ممالک ہو سکتا ہے وہ فرینڈلی
कंट्रीज हों, बेशक इन कैमरा ये सारी प्रोसीडिंग हो, लेकिन अगर वो सबूत पेश नहीं कर सकते और ये बात गलत होती है तो कंवर दिलशाद साहब के बकौल इस केस में इमरान खान साहब और उनकी गवर्नमेंट को सीरियस खतरा हो सकता है। तो अभी मैं इजाजत चाहूंगा और आप इनका इंटरव्यू सुन लें, जो उन्होंने मुझे कहा, जो मुझे उन्होंने बताया कंवर दिलशाद साहब ने, बिकॉज ही हैज बीन द सेक्रेटरी ऑफ द इलेक्शन कमीशन फॉर क्वाइट फ्यू ईयर्स, और उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गुजारी। तो उनकी जो बात है जाहिर है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ये चूंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो इसलिए मैंने सोचा कि जी रेलिवेंट जो भी शख्स है उसकी बात आप तक पहुंचा दूं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए जी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। आपने जो सवाल मुझ पर किया है उसका मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉरेन फंडिंग के मामलात की जो जांच पड़ताल कर रहा है, उसकी स्क्रूटनी कमेटी जो है वो तकरीबन 1.5 साल से तमाम डॉक्यूमेंट्स का जायज़ा ले रही है। उसमें तहरीक इंसाफ के डॉक्यूमेंट्स भी है जो अकबर बाबर ने इलेक्शन कमीशन में जमा कराए हुए हैं, जिस पर उन्होंने तहरीक इंसाफ की क़यादत पर बड़े संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं। और बकौल अकबर बाबर के तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग हासिल की है, जिनको कि इलेक्शन एक्ट जो है हमारा 2017 वो सेक्शन 204 के ज़िम्मे में नहीं आते। इस लिहाज से इसी के साथ साथ हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी जा रहा है कि अब अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉरेन फंडिंग के मामले में अगर ममनुआ जो फंडिंग हासिल की है बकौल अकबर बाबर की, या जो हमारी स्क्रूटनी कमेटी है वो अपनी सिफारिशात पेश कर देती है कि ये इन्होंने ममनुआ फंडिंग हासिल की है, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फुल इजलास, जिसमें 4 मेंबर हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो बैठ कर फैसला करेंगे कि उनकी सिफारिशात में कितना वज़न है। अगर वो इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने जो सिफारिशात दी है वो जो हमारा सेक्शन 204 है उससे मुताबिकत रखता है, तो उस पार्टी के फंड जो हैं ममनुआ फंड व बहक़ सरकार ज़ब्त करने के इख्तियारात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इसी सेक्शन 204 के तहत है। बाकी जो अखबारों में आ रहा है या हमारे मीडिया में आ रहा है या जो हमारे सियासतदान हैं अपोजिशन के, वो जो कह रहे हैं कि जी पार्टी तहरील हो जाएगी, गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी, पार्टी कानदम हो जाएगी, ये हक़ाइक़ के बरक्स है। इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान के पास ऐसे कोई इख्तियारात नहीं है। अब आगे चलते हैं मामले में। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बयान जारी किया, सरकारी बयान जारी किया, हुकूमत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, तो वो उन्होंने ये कहा है कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिडल ईस्ट के 2 ममालिक जो हैं वो फंडिंग दे रहे हैं। अब ये इतना संगीन इल्ज़ाम लगाया है उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये किसी स्पोक्स पर्सन का नहीं है या किसी मिनिस्टर का नहीं है, ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट जारी की वज़ीर आज़म ने। तो अब अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसी बयान की रोशनी में जो हमारा सेक्शन है इलेक्शन एक्ट 2017 का 12C, उसके तहत अगर नोटिस जारी करते हैं, आज खुद नोटिस ले लें, तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को कहेंगे जो आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट जारी किया है, पॉलिसी बयान जारी किया है, तो आप सबूत पेश करें, इन कैमरा कर दें, बहरहाल पब्लिक में ना आए। एक हमारे दोस्त ममालिक के नाम आ रहे हैं, तो ये भी एक उनके लिए एक बुरहान पैदा हो सकता है, आइनी बुरहान पैदा हो सकता है, कानूनी बुरहान पैदा हो सकता है। अगर इलेक्शन कमीशन में इतनी विल पावर नहीं है कि वो या वो महसूस करे कि हम आज खुद नोटिस लेने की हमारे यहाँ रवायत नहीं है, रवायत तो है, इन्होंने माजी में भी प्राइम मिनिस्टर साहब के ख़िलाफ़ कई दफ़ा उन्होंने आज खुद नोटिस लिए हैं, तो लेकिन बहरहाल अगर वो नहीं जाते तो कोई सियासी जमात का अपोजिशन का रहनुमा या ख़ुद मुस्लिम लीग की जो पार्टी जिन पर इल्ज़ाम लगाया है या पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक कानूनी दरख्वास्त, आइनी दरख्वास्त जारी कर दें आर्टिकल 199 के तहत कि वज़ीर आज़म को बुला के पूछा जाए, तो मुल्क के अंदर एक नया आइनी बुरहान पैदा हो जाएगा। अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान उनका सबूत पेश कर देते हैं इन कैमरा मीटिंग में, तो फिर वो दोनों पार्टियां जो हैं वो आर्टिकल 17 के तहत गैर कानूनी करार दी जा सकती है।